الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر سے ایک بار رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اور اس کی سعادتیں اور برکتیں اللہ نے ہم تمام کو نصیب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کی شکر کی ادائیگی کے لیے یہاں اس گراؤنڈ میں ہم عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں پر بفضل ہی تعالیٰ ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی رمضان المبارک میں ہونے والی ساری عبادتوں کو اللہ اپنے فضل سے، ان احسان سے، انعامات سے اللہ قبول فرما لے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین مجلس، میں آج اس عید الفطر کے موقع پر میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے، میں اپنی بات کی شروعات آگے کرنے سے پہلے ہم تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ عید کے دن نماز ختم ہوتے ہی بہت سارے لوگ نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ 10-15 منٹ کا وقت بیٹھیں، خطبہ نصیحت آپ سنیں اور دعا کے اندر شریک ہو کر کے آپ جائیں۔ 5-10 منٹ کا وقت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کی تمام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے اس عید کے موقع پر عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین آپ تمام کو عید کی ہر طرح کی خوشیاں اور سعادتیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو میں نے آیت کریمہ سورۃ القلم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ نصیحتیں عید کی مناسبت سے دے کر کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، سورۃ القلم کی جو ابتدائی آیت آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، جس میں اخلاق حسنہ کا ذکر کیا گیا، گڈ کیریکٹر کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے تھے، اس وقت آپ کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے، آپ کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو دیوانہ کہا، کبھی آپ کو ساحر کہا۔ اس طرح کے بے واہیات قسم کے، بےہودہ قسم کے الفاظ آپ کے لیے استعمال کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی جب ان لوگوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا یہ آپ کے اخلاق کو نہیں جانتے؟
जानते? क्या आपकी जिंदगी को नहीं जानते? आपने पूरी जिंदगी के 40 साल का एक एक वर्ष इनके दरमियान आपने गुजारा है, सुबह शाम आपने इनके दरमियान किया है। जो आपको पागल और मजनून कहता है वो सबसे बड़ा पागल है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बातों से आप रंजीदा ना हो, इनकी बातों से आप गमज़दा ना हो, बल्कि आप तो अखलाक व किरदार के सबसे आला मकाम पर फाइज है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में आने का अपना मकसद, अपना तारुफ, अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, लोगों मैं इस दुनिया के अंदर अखलाक करीमा को, गुड कैरेक्टर को मुकम्मल करने के लिए मबऊस हुआ हूँ, भेजा गया हूँ। मेरे भाइयों, तौहीद के बाद, अकीदा तौहीद के बाद हमारी और आपकी जिंदगी में सबसे अहम चीज अगर कोई है तो वो अखलाक हसना है, गुड कैरेक्टर है। मेरे भाइयों, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक की अदायगी करके रमजान मुबारक की इबादतों से फारिग होकर के हम और आप जो है अभी मुकम्मल हुए हैं। हमको और आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मुसलमान समाज और सोसाइटी बगैर अखलाक व किरदार के वो नामुकम्मल है, अखलाक व किरदार के बगैर नामुकम्मल है। लिहाजा वो मुकम्मल होने के लिए अखलाक व किरदार की जरूरत है। आपको मालूम होनी चाहिए कि इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई थी, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो इंजील हो, चाहे वो ज़बूर हो, उन तमाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बेअसत और पेशन गोई सुनाई गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तारुफ कराया गया था, इंट्रोडक्शन कराया गया था, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जब मैंने इस बात को सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर इससे पहले आसमानी किताबों के अंदर बयान की गई थी, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि मुझे जंगे यरमूक के अंदर तौरात का मुझे एक नुस्खा मिला जो अरबी जबान के अंदर ट्रांसलेट था। मैंने उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की आमद के ताल्लुक से मैंने उसके अंदर तलाश करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र खैर था वो इस तरह था, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस तरह से जिक्र था कि ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ऐ नबी, हमने आपको शाहिद बनाकर, गवाह बनाकर, और हमने आपको खुशखबरी देने वाला बना करके और लोगों को जहन्नम से डराने वाला बना करके हमने आपको वहिरदन लिल उम्मीयीन अंत अब्दी व रसूली, और मोमिनों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिम्मेदार ठहराते हुए कि आप मेरे बंदे और मेरे रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उसमें था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात कही गई कि मेरा वो रसूल जो आने वाला है वो नर्म मिजाज होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, वो बाजारों में चीखने और चिल्लाने वाला नहीं होगा, वो बुराई का बदला बुराई से देने वाला नहीं होगा, बल्कि वो माफ करने वाला होगा। वो अपनों को भी माफ करेगा, गैरों को भी माफ करेगा, दुश्मनों को भी माफ करेगा। और मैं इस नबी को उस वक्त तक नहीं बुलाऊंगा अपने पास जब तक के इत्माम ना हो जाए, मुकम्मल तौर पे इत्माम ना हो जाए, यहाँ तक के गूंगे बोलने लगे हक बात, यहाँ तक के बहरे सुनने लगे हक बात, यहाँ तक के अंधे देखने लगे हक बात, उसके बाद मैं मेरे नबी को बुलाऊंगा। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आला अखलाक व किरदार, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार से सिर्फ मुआशरे के मुस्लिम तबका ही मुतासिर नहीं, बल्कि इंसानियत का हर तबका आपसे मुतासिर, चाहे वो मर्दों का तबका हो,
चाहे वो बड़ों का तबका हो, चाहे वो औरतों का तबका हो, चाहे वो मुस्लिमों का तबका हो या गैरों का तबका हो, गुलाम का हो, लौंडी का हो, हर तबका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार से मुतासिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आला अखलाक जो मुआशरे के सबसे बिछड़े हुए सबसे कमजोर तबका का ख्याल रखने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और ज़ात। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार ही तो ऐसे थे जिसकी तरबियत का नतीजा था। सहाबा किराम की आपने ऐसी तरबियत आला अखलाक के जरिए से किया था कि 50 साल की कलील मुद्दत में सहाबा आधी दुनिया तक इस्लाम के पैगाम को, दावत के पैगाम को लेकर के, अल्लाह के पैगाम को लेकर के पहुंच गए। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ एक तारीखी वाकयात मैं आपके सामने बयान करता हूं। एक मर्तबा सहाबे किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक गज़वा के अंदर थे, एक जंग के अंदर, एक सफर के लिए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस सफर में सहाबा की बड़ी तादाद थी, लेकिन हुआ ये कि पानी खत्म हो गया था, पानी की बड़ी किल्लत हो गई। सहाबे किराम में से बाज़ को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदारी दी कि जाओ पानी तलाश करके लाओ। सहाबे किराम जब पानी तलाश करने के लिए निकले तो देखते हैं कि एक मुशरिक खातून जो अपने ऊँटनी पर पानी का मुश्किज़ा लेकर के आ रही है। सहाबे किराम उसके पास पहुंचे और पूछा कि ये पानी कहां से लेकर के आ रही हो? उन्होंने कहा, उसने कही कि मैं ये पानी बहुत दूर की मसाफत से लेकर के आ रही हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलाश करने के लिए उन्हें भेजा था। सहाबा उस खातून को, उस मुशरिक खातून को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब आते हैं, उस मुश्किज़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ रखा। ये मौजज़ा आपकी जिंदगी में कई बार हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बरकत से पानी में बहुत मतलब बरकत हुआ, इतनी ज्यादा कि सहाबा में से सब ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली और उसकी पानी जैसा का वैसा ही था। उसके बाद सहाबा को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, बहुत सारे तोहफे तहाइफ देकर के उस मुशरिक खातून को रवाना कर दिया गया। आपको बताने का मकसद यहाँ पर यह पैगाम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक देखो कि उसके बाद जब कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जिहाद के लिए भेजा, आपने कमांडर को खास ये नसीहत करके भेजा कि उस बुढ़िया के मोहल्ले पर, उसके गांव पर हमला नहीं करना जो हमको पानी पिलाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अखलाक से वो खातून इतना मुतासिर हुई कि पूरा का पूरा कबीला जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इस्लाम जो है अपने आला अखलाक से फैला, किसी तलवार और किसी तीर और किसी नेज़े से नहीं फैला। लिहाजा आला अखलाक की बड़ी खुसूसियात भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब जो मेरे उम्मती के लोगों में से होंगे वो आला अखलाक के लोग होंगे, और मेरे उम्मत के अंदर सबसे ज्यादा जो मुझसे दूर होंगे वो बद अखलाक किस्म के लोग होंगे, बुरे किस्म के लोग होंगे। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है कल क़यामत के दिन आला अखलाक रखने वाले लोगों को, उनको आला मकाम जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। आला अखलाक और किरदार, गुड कैरेक्टर, ये ऐसी चीज है कि हमारी इबादतों में होने वाली कोताहियों का भी तदारुक करती है, तलाफी करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बहुत सारे लोग जो तहज्जुद गुजार हैं, नफिल रोजा रखने वाले हैं, सदका और खैरात करने वाले हैं, फराइज की पाबंदी करने वाले हैं, ये आला अखलाक और किरदार का इंसान अपने आला अखलाक और आला कैरेक्टर की बुनियाद से जो लम्हा लम्हा नेकी और अजर सवाब पाता है, कल इस आला अखलाक की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको वो मकाम अता फरमाएगा जो मकाम की अल्लाह ने एक तहज्जुद गुजार को अता किया। अल्लाह वो मकाम उसे अता फरमाएगा जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नफिल रोजा रखने वाले को अल्लाह ने अता किया। तो मेरे भाइयों, आला और अखलाक व किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के इस कायनात के अंदर पैदा किया। आप रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने अरब के उन जालिमों को, उन गद्दारों को, उन धोखा देने वालों को, जो मुआशरे
मुआशरे के अंदर जुल्म सितम के अंदर, तारीकी के अंदर, शिर्क के अंदर डूबे हुए थे, ऐसे लोगों को आपने ऐसी तरबियत की कि उन्हें सोना बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आला अखलाक और किरदार पर फाइज करके जो धोखेबाज थे उन्हें वफादार बना दिया, जो झूठे थे उन्हें सच्चा बना दिया, जो जालिम थे उन्हें आदिल बना दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाक और किरदार। मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है, लिहाजा आज बहुत अफसोस होता है कि आला अखलाक और किरदार की तो हम बात करते हैं, लेकिन आज की इज्तिमाई हालत और आलमी सतह पर या मुल्की सतह पर मुसलमानों की हालत को देख करके दिल को बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। कहीं पर भी कोई गलत काम करते हुए, कहीं पर भी इस्लाम की बदनामी का जरिया बनते हुए मुसलमान मर्द औरत जहां पर नजर आते हैं, दिल खून का आंसू होता है। इंसान को बड़ी तकलीफ होती है कि आज हम अपनी बदअखलाकी और बदकिरदारी की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात और शरीयत को हम बदनाम कर रहे हैं। आजकल आज के बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, पूछते हैं कि जो इस्लाम हमने कुरान में सुना है, जो इस्लाम हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हिस्ट्री में सुना है, आज के मुसलमानों में वो अखलाक और किरदार हमें क्यों नजर नहीं आता? आज हम वो अखलाक, वो किरदार वाले मुसलमान को हम देखना चाहते हैं। आज हमको, आपको, पूरे मुआशरे को, पूरे समाज को आला अखलाक और किरदार पर फाइज होकर के तब जाकर कहना होगा कि हम एक मिसाली और एक रोल मॉडल मुसलमान है। मेरे भाइयों, आज की नौजवान नस्ल को देखो जो दीन से बेजारगियत है। आज नौजवानों की एक बड़ी तादाद नशा के अंदर मुब्तला है, नशाखोरी के अंदर मुब्तला है, ड्रग्स के अंदर आप देखो कैसे कैसे छोटे छोटे उम्र के नौजवान आज मुब्तला है, जिसके लिए आज की डिपार्टमेंट खुद परेशान है। जबकि हमारी शरीयत ने इन तमाम चीजों को बदअखलाकी की तमाम चीजें साबित बतलाई है और बदअखलाकी की आदतें बतलाई है। इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत है। मेरे भाइयों, यहाँ पर खवातीन इस्लाम भी हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक किरदार को अपनाने की जरूरत है। आज हमारी बहुत सारी समझ बूझ रखने वाली खवातीन इस्लाम बेपर्दगी, बेहयाई, इन तमाम चीजों का मुजाहरा मखलूत माहौल के अंदर कर रही है। मैं एक छोटा सा वाकया सीरतुन नबी के हवाले से बयान करके, सहाबिया का बयान करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर हुई। खवातीन भी है यहाँ पर, हमारी माएँ और बहनें भी हैं। उनके लिए, उनकी नसीहत के लिए मैं ये बात बयान कर रहा हूँ कि खातून अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो खातून हूँ जो बीमारी की मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो और ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो कि उस बीमारी में मैं पछाड़ी जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, यानी फिट्स की बीमारी थी। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर दे, अल्लाह से दुआ कर दे कि मेरी ये तकलीफ खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खातून, अगर मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इस तकलीफ को खत्म कर देगा, लेकिन अगर इस तकलीफ पर तुम सब्र करोगी तो मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ। और खातून कहती है कि अल्लाह के रसूल, आप मेरे हक में दुआ मत कीजिए, मैं इस तकलीफ पर सब्र कर लूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जन्नत चाहिए। यहाँ पर बताने का मकसद जो है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उस खातून ने जो बात कही, जो आज हमारी माँ बहनों के लिए नसीहत है, मैं ये नहीं कहता कि हर खातून समझिए इस तरह की जिंदगी गुजार रही है, बल्कि जो भी गुजार रही है बेपर्दगी और उरियानियत की जिंदगी, उनके लिए वो खातून कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला से आप इतना दुआ कर दीजिए कि जब ये बीमारी मेरे ऊपर तारी हो, जब मैं बेहोश करके गिर जाऊं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी वक्त, तो आप दुआ कीजिए कि मेरे जिस्म का ये कपड़ा जो है मेरे जिस्म से ना हटे, बेपर्दगी मेरे ऊपर ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज कितनी खवातीन है जो समझ बूझ रखती है, पढ़ाई लिखाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में बड़ी बड़ी डिग्रियां रखती है, कहाँ गए उनकी अकल, कहाँ गए उनकी शर्म और हया। अल्लाहु अकबर। बीमारी की हालत में भी कह रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मैं बेसतर ना हो, मेरे जिस्म से बेसतरी ना हो, अल्लाह के रसूल मेरे जिस्म के कपड़े ना हटे, अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए।
میرے بھائیوں میرے بہنیں، ہم کو اور آپ کو اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرے کا ہر فرد اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنائے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جھوٹ، آج ہماری زندگی کے اندر دھوکہ دہی، آج ہماری زندگی کے اندر ظلم، ناانصافی، یہ ساری کی ساری چیزیں کتنے دیکھنے کو ملتی ہے۔ معاشرے کے غریب طبقہ کو کس طرح سے حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ ہم اس نبی کے متبعین ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے جس کا اعلیٰ اخلاق تو یہ تھا کہ کہا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، کہ ولیمے کے کھانے میں سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس کے اندر امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے اپنوں کو کیا غیروں کو دشمنوں کو بھی معاف کر کے فتح مکہ کے دن لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سناتے ہوئے بڑے بڑے دشمنوں کو، بڑے بڑے خونیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ لیکن ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمارے اوپر بڑے افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ آج ہم غیروں کے لیے اپنا دل بڑا کشادہ رکھتے ہیں، آج ہم غیروں کے لیے اپنا دل بڑا کشادہ رکھتے ہیں، آج غیروں سے ہونے والی غلطیوں کو آج ہم معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، آج گلے سے لگا لیتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ دار میں اپنوں سے ہونے والی غلطیوں کے معاملے میں اتنے ہم پتھر دل اور اتنے سخت بن جاتے ہیں کہ ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ترس جاتے ہیں پھر بھی ہم انہیں معاف نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو کیا یہ نبی کے اعلیٰ اخلاق ہے؟ ہماری زندگی کے اندر ان اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ جو ہیں چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کر دوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے بھر ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم اس مہینے بھر رمضان مبارک ہے، یہ بابرکت مہینہ ہماری تربیت کیا ہے، ٹریننگ کیا ہے، ہر اعتبار سے نمازوں کی پابندی، قیام اللیل کی پابندی، تہجد کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی، تلاوت قرآن، ان ساری چیزوں کے اوپر ہماری پابندی آنے والے 11 مہینے کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم صرف رمضانی مسلمان بن کر کے زندگی نہ گزارے بلکہ ربانی مسلمان بن کر کے ہم زندگی گزارے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ یضل اللہ ویضل اللہ الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے قول ثابت یعنی دین پر استقامت اپنانے والے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی زندگی میں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی قل آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لانے کے بعد، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد، دین کے احکام اور ارکان اور فرائض ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدمی پہ ثابت کر لو، ثابت قدمی پوری طرح سے اپنے آپ کو کر لو۔ لہذا میرے بھائیو ہم اور آپ جو ہیں دین پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کے تعلق سے اس کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار ہم دعا کریں، بار بار ہم اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ انبیاء اور رسول کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، دیکھو ان کے اعمال صالحہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیسی دعائیں کر رہے ہیں۔ لہذا ہم کو آپ کو بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کا پیغام دیا گیا۔ تو میرے بھائیو ہم اور آپ جو ہے اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور آج کے ماحول میں اپنے بچوں کو دین سے جوڑو، ایمان سے جوڑو، عقیدہ توحید کی تعلیم انہیں دو، اپنے نوجوانوں کو بگڑنے سے، برے لوگوں سے اپنے نوجوانوں کی حفاظت فرماؤ، نمازوں کی پابندیاں اپنے گھروں کے اندر کرو۔ لہذا آپ جو ہے اب آج کے ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی کیسی بدعقیدگیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ صحابہ کے محبت اپنے بچوں کے دلوں کے اندر داخل کرو، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بناؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والا انہیں بناؤ۔ میرے بھائیو میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کچھ اعلانات کے اوپر میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ
سے ہم دعا کرتے ہیں اپنی بات ختم کرنے سے، ایک بات یہ ہے کہ دیکھیے عید کے دن اگر جمعہ کا دن بھی آ جائے، یہ مسئلہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ ایک ساتھ اگر 2 عید آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ قائم کیا، جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ریزن یا کسی عذر کی وجہ سے آج کے دن اگر جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت نے انہیں ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے، لیکن آج ہمارے پاس ایسی کوئی مصروفیت یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ مختصر جو ہے جمعہ ہوتا ہے، جمعہ کے اندر شریک ہو کر جمعہ کا اجر و ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ آج جو ہے ہماری اس مسجد کے اندر 12:45 کو انشاءاللہ ایک 15 سے 20 منٹ کے اندر جمعہ کا خطبہ مختصر اور نماز وغیرہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ لہذا آج جمعہ کی نماز انشاءاللہ صرف آج کے دن انشاءاللہ 12:45 کو انشاءاللہ شروع کی جائے گی۔ اور ایک بات یہ ہے میرے بھائیو کہ جس طرح سے ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ شوال کی پہلی تاریخ ہے، شوال کے جو لوگ بھی 6 روزہ رکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ تو ہم میں سے جو بھی ہیں وہ کل سے بھی رکھ سکتے ہیں یا پورے مہینے میں آپ جب چاہے 6 روزے کو آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو، ہماری تلاوتوں کو، ہمارے رکوع، ہمارے سجود، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہم سے جو گناہ اور غلطیاں ہو گئی، اللہ تو اپنے فضل سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں سے جو لوگ بھی اپنی جگہ پر تیری عبادتیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کہ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہمیں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے جو بھی اولاد ہے، اللہ انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اللہ ہمیں سے جن لوگوں کے گھریلو پریشانیاں ہیں، مختلف قسم کے گھریلو پریشانیوں میں الجھے ہوئے، اللہ ان کے گھر میں سکون اور اطمینان نصیب فرما دے۔ جہاں کہیں میاں بیوی کے درمیان اختلافات، جھگڑے، لڑائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو ختم کر کے ان کی زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے۔ پروردگارہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں سے جہاں کہیں بھی ہم سے، آپ سے کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو دیندار بنا، ہمارے معاشرے اور سماج کی خواتین کو دیندار بنا۔ اللہ ہمیں سے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ پڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اسباب، ان کے بہتر جوڑے کا انتظام فرما دے۔ پروردگارہ ہمیں سے جو لوگ اس دنیا سے مرحوم ہو گئے ہیں، اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ پروردگارہ ہم میں جہاں کہیں بھی مسلمان دینی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی دعوتی اور دینی کاموں کو اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ابھی کے جو حالات ہے عالمی پیمانے پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا عجیب سا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عالم اسلام کے اندر تو امن اور شانتی رب العالمین پیدا فرما۔ ظالموں کو اللہ ان کے مکر میں، ان کی پلاننگ میں اللہ تو فیل کر دے۔ اللہ تو حرمین کی حفاظت فرما، معتمرین کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ بھی تیرے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تیرے راہ میں دے رہے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہم تمام کی ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح سے میرے بھائیو کچھ مرحومین کے لیے خاص دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ جناب نذیر صاحب، جناب حاجی محی الدین ہائیکو صاحب UK، جناب قاسم صاحب ابوچا صاحب، جناب اسماعیل شافعی اور جناب MG محمد صاحب، ان مرحومین کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے اللہ ان تمام کی اور اس کے ساتھ جو بھی مرحوم ہے اللہ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیو میں آپ سے ایک درد مندانہ اپیل مرد و خواتین سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو مسجد قدرولی مسجد یعنی سلفی مسجد، اس کے پیچھے آپ جاتے ہوئے آپ کی نظر پڑے گی، آپ جو دیکھ رہے ہیں 2nd فلور پر جو مدرسے کی تعمیر ہو رہی ہے، جو خالی اور ویران پڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالخیر مدرسہ جو ہے جہاں پر تقریباً 200 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں، کلاسز تنگ ہو رہی ہیں اور تنگی کی وجہ سے ذمہ داروں نے اوپر کنسٹرکشن کا کام شروع کیا ہے۔ تقریباً
3 साल से काम रुके हुए हैं पैसे ना होने की वजह से। लिहाजा मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि जाते हुए आज ईद के इस मुबारक दिन में जहां आपने अपने लाइफ स्टाइल पर बहुत खर्च किया होगा, अपनी आखिरत के लिए, अपनी कामयाबी के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ताउन करते हुए जाए। अल्लाह ताला आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए, बकिया माल में अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। मैं खवातीन इस्लाम से भी कहूंगा कि आप भी जाते हुए ज्यादा से ज्यादा आप ताउन करें, और मजीद बढ़ करके आप में से कोई ताउन करना चाहता है तो जिम्मेदारों से मिल करके उन तक भी अपना ताउन पहुंचाएं। वहां पर जिम्मेदार हर गेट के किनारे पर स्कैनर लेकर और मुख्तलिफ किस्म की तरह की चीजें लेकर के खड़े हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि कोई खाली हाथ ना जाए। ज्यादा से ज्यादा इस मदरसे का, दारुल खैर मदरसे का, जो आपके जाने के बाद एक सदक़े जारिया की शक्ल में बाकी रहेगा, दुआ करते हुए जाएं, देते हुए जाएं। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। और एक दूसरा आखिरी ऐलान ये है कि दारुल खैर अकेडमी जो कि ये इसके किस्म का ही इदारा है, दारुल खैर, जो कि एक यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। एक बड़ा इदारा है जहां पर हॉस्टल के साथ आलिम कोर्स भी बच्चों के लिए है। 2026 और 27 के लिए एडमिशन ओपन है। आप तमाम से गुजारिश है कि जहां आलिम कोर्स है, PU 10th के बाद के बच्चों के लिए, और दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का एक संगम है, और हिफ्ज़ कुरान का भी एक बेहतरीन सिस्टम है। आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को इसके अंदर दाखिल करा कर उन्हें दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने की कोशिश करें। मैं आखिर में हमारे उन तमाम वॉलंटियर्स का, मस्जिद के जिम्मेदारों का, तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आप हजरात के सामने खुतबा ईद के लिए मुझे मौका इनायत फरमाया। उसके बाद उन तमाम के हक में दुआ गो हूँ जो वॉलंटियर्स और जिम्मेदार हजरात रात भर जाग करके इस ईद के लिए उन्होंने तैयारियां की हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उस यूथ को, जवानों को, उनको बेहतर अजर अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन नसीब फरमाए। और आखिर में मैं मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से मेरी तारीफ से हमारे जो डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर मुनाकिद किए गए थे, यहाँ पर भेजे गए थे, उन तमाम डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा की। थैंक यू। और उन तमाम को मैं थैंक यू कहता हूँ। फिर आखिर में इन सारी बातों पर अपनी बात खत्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो बातें भी तमाम पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।